Hi friends, welcome to the audio class sessions of Kerala PSC Online Guruji YouTube channel. This is Rohit and today we are discussing the Constitution. In the previous class we have completed important articles included in part 12 up to article 300A. And today we are discussing the remaining parts and important articles in it. നമ്മുടെ മുൻ ക്ലാസ്സിൽ ഭരണഘടനയുടെ 12ാം പാർട്ട് വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് 300A വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗത്തെ പ്രധാന പാർട്ടുകളും ആ പാർട്ടുകളിലെ പ്രധാന ആർട്ടിക്കിളുകളുമാണ്. So, moving to the part 13. Trade, commerce, intercourse within the territory of India. Trade, commerce, intercourse within the territory of India. That is in part 13. Part 13 deals with trade, commerce and intercourse within the territory of India. The articles included in this section, article 3012-307. Article 3012-307 included in part 13 of Indian Constitution. The important articles are, the first one is Article 301. Article 301 related to the freedom of trade, commerce and intercourse in India. Article 301 says, subject to other provisions, trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free. That is, the trade, commerce and intercourse in the Indian territory shall be free. Consider to other provisions. It shall be free. There is no restrictions. That says in Article 301. Another important point related to Article 301 is Article 19G. Article 19G of the Indian Constitution is also related to freedom to trade, commerce, etc. Article 19G. But the difference is Article 19G included in the fundamental rights section and it is a fundamental right. But Article 301 is not included in the fundamental rights section. So it is not a fundamental right. So Article 19G and Article 301 both are related to trade, commerce. But Article 19G is in the fundamental rights section or in the fundamental rights part. So it is a fundamental right, but 301 is not a fundamental right. 301 is just a merely statutory or legal right. That is the difference between 19G and 301. The second important article is Article 302. Article 302 is like an exception to 301. Or it is like an exceptional case to 301. Article 302 says power of Parliament to impose restrictions on trade, commerce and intercourse. The power of Parliament to impose restrictions on trade, commerce and intercourse. That is Article 301 giving freedom to trade, commerce, intercourse, but it is not an absolute right. There must be some restrictions. There must have been some restrictions and it is the duty of the government or the union to make laws. So Article 302 is relating to the restrictions on 301. 301 giving absolute freedom. 302 says about the restrictions on that freedom. 301 is not an absolute freedom. 301 is just merely freedom and there must have been some restrictions and 302 is dealing with that restrictions. അപ്പോൾ പാർട്ട് 13 പറയുന്നത് ട്രേഡ്, കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇന്റർകോഴ്സ് വിത്തിൻ ദ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. വ്യാപാരം, വാണിജ്യം, വ്യവഹാരം. ട്രേഡ് വ്യാപാരം, കൊമേഴ്സ് വാണിജ്യം, ഇന്റർകോഴ്സ് വ്യവഹാരം. വ്യവഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളാണ്. കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളെയാണ് ഇന്റർകോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പാർട്ട് 13 പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പരിധിക്കകത്ത് അധികാരപരിധിക്കകത്തുള്ള വ്യാപാരം,
വാണിജ്യം, വ്യവഹാരം എന്നിവയെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് പാർട്ട് 13. പാർട്ട് 13 പറയുന്നത് വ്യാപാരം, വാണിജ്യം, വ്യവഹാരം, ട്രേഡ്, കൊമേഴ്സ്, ഇന്റർകോഴ്സ്. ആർട്ടിക്കിൾ 301 മുതൽ 307 വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ 301 മുതൽ 307 വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നത്. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ആർട്ടിക്കിൾ 301 പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശത്തിൽ എവിടെയും വ്യാപാരവും വാണിജ്യവും സ്വതന്ത്രമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശത്തിൽ എവിടെയും വ്യാപാരവും വാണിജ്യവും സ്വതന്ത്രമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 301. ഇനി ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ്, ആർട്ടിക്കിൾ 19G, ഭരണയുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 19Gയും ഇതേ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. ഫ്രീഡം ടു ട്രേഡ്, കൊമേഴ്സ് എക്സെട്രയാണ് 19G. വ്യാപാര വാണിജ്യ കാര്യങ്ങളിലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് 19G. 301 പറയുന്നത് വ്യാപാര വാണിജ്യ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ 19G ഭരണഘടനയുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്. അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ്? ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ്, മൗലിക അവകാശമാണ്. പക്ഷെ 301 ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അല്ല. അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതും അല്ല. അത് വെറും ഒരു നിയമപരമായ അവകാശം മാത്രമാണ്. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ റൈറ്റ് മാത്രമാണ് 301. 19G എന്താണ്? മൗലിക അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ട്രേഡ്, കൊമേഴ്സും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട മൗലിക അവകാശം ഏതാണ്? ആർട്ടിക്കിൾ 19G ആണ്. ട്രേഡ്, കൊമേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? 301 ആണ്. അപ്പോൾ 301 ട്രേഡ്, കൊമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ്. 19G ട്രേഡ്, കൊമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. ഇനി അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ നോക്കാം. പ്രധാനപ്പെട്ടത് 302. ആർട്ടിക്കിൾ 302 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 301 തന്നിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ പാർലമെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതാണ്. ട്രേഡ്, കൊമേഴ്സ്, ഇന്റർകോഴ്സ് മുതലായ കാര്യങ്ങളിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 301 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ പാർലമെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിനുള്ള അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ അധികാരമാണ് 302 പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 301 തന്നിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അബ്സല്യൂട്ട് ഫ്രീഡമായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. 301 തന്നിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നിബന്ധനകളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നിബന്ധനകൾ വെക്കാം. അപ്പൊ 301 തന്നിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള നിബന്ധനകളാണ് 302 വന്നിരിക്കുന്നത്. 301 പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശത്ത് നടത്താനുള്ള ട്രേഡ്, കൊമേഴ്സ്, ഇന്റർകോഴ്സ് നടത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണെങ്കിൽ 302 എന്താണ് പറയുന്നത്? ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ വരുത്താവുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് 302 പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് 13 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രേഡ്, കൊമേഴ്സ്, ഇന്റർകോഴ്സ്, വ്യാപാരം, വാണിജ്യം, വ്യവഹാരം എന്നിവയെ പറ്റിയുള്ളതാണ്. എവിടെ? വിത്തിൻ ദ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയുടെ അധികാര പരിധിക്കകത്ത് ഉള്ള വ്യാപാരം, വാണിജ്യം, വ്യവഹാരം എന്നിവയെ പറ്റിയാണ് പാർട്ട് 13 പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്തെ പ്രധാന ആർട്ടിക്കിളുകൾ? 301 302. 301 മുതൽ 307 വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് 301 302. 301 എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശത്തിൽ എവിടെയും വ്യാപാരവും വാണിജ്യവും സ്വതന്ത്രമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ്. 301 കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഏതാണ്? ആർട്ടിക്കിൾ 19G ആണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 19G. തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു. 19G ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ്, 301 ലീഗൽ റൈറ്റ് ആണ്. 302 എന്താണ് പറയുന്നത്? 301 തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രീഡങ്ങളൊന്നും അബ്സല്യൂട്ട് ഫ്രീഡം അല്ല. അതിന്മേല് പാർലമെന്റിന് ഏർപ്പെടുത്താവുന്ന അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണമാണ് 302 പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയാണ് പാർട്ട് 13 പ്രധാന ആർട്ടിക്കിളുകൾ. Move to the next part, part 14. Part 14 deals with services under union and states. Part 14 deals with services under union and states. The articles included in this section 308 to 323.
Article 308 to 323 included in Part 14 of Indian Constitution. Part 14 deals with services under union and states. Or it is related to the administrative session or the government jobs. That is in Part 14. So move into the important articles in this section. The first one is Article 310. Article 310 is the first important article. 310 says the tenure of office of person in service can only hold the office during the pleasure of President in the case of union service and in the governor in the case of state service. That is, in the case of union service, the apex authority to decide the office of a person or the service of a person is President. And in the case of state service, the person deciding or the apex authority is whom? It is governor. So the union service is dependent on President and state service dependent on governor. They are the apex authority, or only we can continue or hold a position in union or state service according to their pleasure. That is says in Article 310. Next important article is Article 312. Article 312 is an important question and it was in previous question paper also. Article 312 is All India Service. All India Service is related to Article 312. So the article related to All India Service is Article 312. Article 312 says the creation of All India Services by Parliament, if needed. That is says in Article 312. If Parliament needed a new All India Services, they can create the All India Services. That is says in Article 312. So the article related to All India Service is Article 312. Next important article is Article 315. Article 315. Article 315 is also an important question. Article 350 deals with the Union and State Public Service Commissions. The Union Public Service Commission UPSC and State Public Service Commission PSC. Article 350 or Article 350 deals with the formation or creation of PSCs. PSC in the case of state and UPSC in the case of central service. The Public Service Commission for Union and State, or simply the article related to PSC and UPSC. Both the answer is Article 315. Article 315 is the article related to PSC and UPSC. And who is the current UPSC chairman? Union Public Service Commission chairman? David R. Simile is the current UPSC chairman. David R. Simile. David R. Simile is the current UPSC chairman. And who is the current Kerala PSC chairman? Advocate M.K. Sakir. Advocate M.K. Sakir is the current Kerala PSC chairman. So Union Public Service Commission chairman David R. Simile and Kerala PSC chairman Advocate M.K. Sakir. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ട് 13 പൂർത്തിയാക്കി പാർട്ട് 14ലേക്ക് വരികയാണ്. പാർട്ട് 14 എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് അണ്ടർ യൂണിയൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള സേവനത്തെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് പാർട്ട് 14. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള സേവനത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ജോലികളെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് പാർട്ട് 14. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്, ഗവൺമെന്റ് ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാര് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് പാർട്ട് 14. അപ്പോൾ പാർട്ട് 14 എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്? സർവീസസ് അണ്ടർ യൂണിയൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള സേവനത്തെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്.
308 മുതൽ 323 വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് 14 ഉൾപ്പെടുന്നത്. 308 മുതൽ 323 വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് 14 ഉൾപ്പെടുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് പ്രധാന ആർട്ടിക്കിളുകൾ നോക്കാം. ആദ്യത്തേത് ആർട്ടിക്കിൾ 310. ആർട്ടിക്കിൾ 310 പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലാവധി, ആ ഓഫീസിൽ എത്ര കാലം തുടരാനൊക്കും എന്നിവയിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അക്കാര്യങ്ങൾ പരമമായ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഗവർണറുമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർവീസിൽ തുടരുന്ന ഒരാൾക്ക് തുടരണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിൽ കയറണമെങ്കിൽ ആരുടെ അനുവാദം ഉണ്ടായിരിക്കണം? പ്രസിഡന്റിന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ സാധിക്കുകയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് അനുവാദം ഉള്ള കാലത്തോളം മാത്രമേ സർവീസിൽ തുടരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി സംസ്ഥാന സർവീസ് ആവുമ്പോഴോ ഗവർണറാണ് ഒരാളെ നിയമിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. അയാൾ എത്ര കാലം ഓഫീസിൽ തുടരണം, എത്ര കാലം ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കണം, എത്ര കാലം ഈ ജോലിയിൽ തുടരണം, ഇവിടെ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യവും സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യത്തിലും അന്തിമ തീരുമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർവീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ആരാണ്? ഗവർണറാണ്. അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 310 പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർവീസിലെ അന്തിമ തീരുമാനം പ്രസിഡന്റും സംസ്ഥാന സർവീസിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ആരുടേതുമായിരിക്കും? ഗവർണറുടേതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം മാത്രമേ കേന്ദ്ര സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർവീസിൽ തുടരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 310. ഇനി അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 312, ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ്. ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസിനെ പറ്റിയുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 312. പരീക്ഷയ്ക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ. ആർട്ടിക്കിൾ 312 ആണ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. ആർട്ടിക്കിൾ 312 പറയുന്നത് പാർലമെന്റിന് ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമാണ്. പാർലമെന്റിന് ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരത്തെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 312. ഇപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ്? ആർട്ടിക്കിൾ 312. ആർട്ടിക്കിൾ 312 ആണ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ. ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ 315. ആർട്ടിക്കിൾ 315 റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 315 സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനുകളെയും കേന്ദ്ര പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനെയും പറ്റി പറയുന്നതാണ്. കേന്ദ്ര പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ UPSC, സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ PSC, ഇത് രണ്ടിനെയും പറ്റി പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 315. അപ്പോൾ UPSC അല്ലെങ്കിൽ PSCയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എന്താണ്? ആർട്ടിക്കിൾ 315 ആണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 315 ആണ് UPSC ആയാലും കേരള PSC ആയാലും ഉത്തരം. ആർട്ടിക്കിൾ 315 പ്രകാരമാണ് UPSCയും PSCയും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളായി UPSCയും PSCയും ഉണ്ടായത് ആർട്ടിക്കിൾ 315 പ്രകാരമാണ്. അപ്പോൾ UPSCയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും PSCയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഒരേ ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ, ആർട്ടിക്കിൾ 315. 315 ആണ് PSCയും UPSCയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ. ഇനി ആരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ UPSC ചെയർമാൻ? ഡേവിഡ് ആർ സിമിലി ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ UPSC ചെയർമാൻ. ഡേവിഡ് ആർ സിമിലി. ഡേവിഡ് ആർ സിമിലിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ UPSC ചെയർമാൻ. ആരാണ് കേരള സംസ്ഥാന PSC ചെയർമാൻ? അഡ്വക്കേറ്റ് MK സക്കീർ. അഡ്വക്കേറ്റ് MK സക്കീർ ആണ് കേരള സംസ്ഥാന PSC ചെയർമാൻ. അപ്പോൾ UPSC ചെയർമാൻ ഡേവിഡ് ആർ സിമിലി, കേരള സംസ്ഥാന PSC ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് MK സക്കീർ. So, move to the next article. It is also an important one. Article 316. Article 316. Article 316 deals with the appointment and term of office of PSC and UPSC. Article 316 deals with the appointment and term of office of PSC and UPSC.
The chairman and members of UPSC is appointed by the president. The chairman and members of UPSC is appointed by the president. The chairman and members of State Public Service Commission is appointed by governor. The chairman and members of State Public Service Commission is appointed by governor. Though in the case of appointment, the UPSC members and chairman appointed by president and state PSC and chairman and members appointed by governor. Now the second point, the tenure or the term of office. The UPSC members have a term of office of 6 years or 65 age, whichever is earlier. In the case of UPSC, it is 6 years or 65 age, whichever is earlier. And in the case of PSC, it is 6 years or 62 age, whichever is earlier. In the case of PSC, it is 6 year or 62 age, whichever is earlier. So in the case of UPSC, it is 6 year or 65 age, and in the case of PSC, it is 6 year or 62 age. Next one is, the UPSC members can address their resignation to the president. The UPSC members can address their resignation to president, and the PSC members address their resignation to governor. So the PSC members address their resignation to president, the UPSC members address their resignation to president, and PSC members address their resignation to governor. UPSC members address their resignation to president, and PSC members address their resignation to governor. Next one is a repeated question. Both UPSC and PSC members are removed by president only on Supreme Court report. Both the UPSC and PSC members are removed by the president only on Supreme Court report. The state PSC members and UPSC members both are removed by the president only. The removing capacity is only depending on the president on Supreme Court report. And there is an exception case. In the case of suspension instead of removal, the suspension is done by president in the case of UPSC and it is done by governor in the case of PSC. When in the case of suspension instead of removal. When it happened, the suspension, if in the case of reference made by the Supreme Court made and the president's removal order is pending and it is still pending, it is suspension, not removal. The report or the reference is already made by the Supreme Court, but the final approval order, the final removal order is not done. It is pending by the president. It will be suspension. In the case of suspension, it is done by president in the case of UPSC and it is done by the governor in the case of PSC. Next important article is Article 320. Article 320 related to the functions of Public Service Commission. It is also an important one. The functions of Public Service Commission. Article 320 says it shall be the duty of UPSC and PSC to conduct examination for appointments of services to union and state. That is, it is the duty of UPSC to conduct examination in the case of union service, and it is the duty of the state PSCs. It is their duty to conduct examination in the case of state services. By how? By conducting examination for appointments. It is the duty of UPSC in the case of union service, and it is the duty of the state PSCs to conduct examination for state services. അപ്പോൾ നമ്മൾ 315 വരെയുള്ള പാർട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അടുത്ത ഭാഗം ആർട്ടിക്കിൾ 316 ആണ്. 316 വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ്. 316 പറയുന്നത്
സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സികളുടെയും യൂണിയൻ പി എസ് സികളുടെയും നിയമനവും കാലാവധിയും പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ടേം ഓഫ് ഓഫീസ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ്. ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ 4-5 പോയിന്റുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തു ചോദിക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ ഉൾക്കൊണ്ടത് നമ്മൾ പോയിന്റുകളായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 316 എന്താണ് പറയുന്നത്? പി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ യു പി എസ് സി മെമ്പേഴ്സിന്റെ നിയമനവും കാലാവധിയും, അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ടേം ഓഫ് ഓഫീസ്. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം. യു പി എസ് സി ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. യു പി എസ് സി ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. സംസ്ഥാന പി എസ് സി മെമ്പേഴ്സിനെയും ചെയർമാനെയും നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഗവർണറാണ്. അപ്പോ കേന്ദ്ര സർവീസിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്, ചെയർമാനെയും മെമ്പറെയും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പ്രസിഡന്റ് ആണ്. അത് സംസ്ഥാന പി എസ് സിയിലാവുമ്പോൾ ചെയർമാനെയും മെമ്പറെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഗവർണറാണ്. അതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്. യു പി എസ് സി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് ഗവർണറാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, യു പി എസ് സി മെമ്പർമാരുടെ കാലാവധി എത്രയാണ്? 6 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ്. ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത് അതാണ്. 6 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ് ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത് അതാണ് യു പി എസ് സി അംഗങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെയർമാന്റെ കാലാവധി. ഇനി പി എസ് സി അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി എന്താണ്? പി എസ് സി ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി 6 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 62 വയസ്സാണ്. 6 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 62 വയസ്സാണ് പി എസ് സി അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി. അപ്പോ യു പി എസ് സി കേന്ദ്ര സർവീസിലുള്ളവരുടെ കാലാവധി എന്താണ്? 6 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ്. സ്റ്റേറ്റ് ആവുമ്പോൾ അതെന്താവും? 6 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 62 വയസ്സ്. സ്റ്റേറ്റിൽ എപ്പോഴും കുറഞ്ഞിരിക്കും, യൂണിയനിലായിരിക്കും എപ്പോഴും കൂടുതൽ. അപ്പൊ അവരുടെ കാലാവധി 6 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ് ഏതാണോ ആദ്യമാകുന്നത് അത് യു പി എസ് സിക്ക്. 6 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 62 വയസ്സ് ഏതാണോ ആദ്യമാകുന്നത് അത് പി എസ് സിക്ക്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്, യു പി എസ് സി അംഗങ്ങളും പി എസ് സി അംഗങ്ങളും രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ്. യു പി എസ് സി അംഗങ്ങൾ രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റിനാണ്. പി എസ് സി അംഗങ്ങള് ഗവർണർക്കാണ്. അപ്പോ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങള് ആർക്കാണ് രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നത്? പ്രസിഡന്റിന്. പി എസ് സി അംഗങ്ങളോ ഗവർണർക്ക്. ഇപ്പോൾ രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നത് യു പി എസ് സി അംഗങ്ങള് പ്രസിഡന്റിനും പി എസ് സി അംഗങ്ങള് ഗവർണർക്കും. അടുത്ത നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസായി തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. യു പി എസ് സി അംഗങ്ങളായാലും പി എസ് സി അംഗങ്ങളായാലും അവരെ പുറത്താക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റിന്റെ മാത്രം അധികാരമാണ്. പ്രസിഡന്റിന് മാത്രമേ യു പി എസ് സി അംഗങ്ങളെയായാലും പി എസ് സി അംഗങ്ങളെയായാലും പുറത്താക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പി എസ് സി വരുമ്പോഴും ഗവർണർക്കല്ല അവിടെ പുറത്താക്കാനുള്ള അധികാരം, പ്രസിഡന്റിന് മാത്രമാണ്. എങ്ങനെ? സുപ്രീം കോടതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം. സുപ്രീം കോടതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അതിപ്പോൾ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആയാലും സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആയാലും പുറത്താക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റിന്റെ മാത്രം കടമയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ മാത്രം അധികാരമാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ആയാലും യൂണിയൻ ആയാലും പുറത്താക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ്. ആ പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കണം. പ്രസിഡന്റിന് മാത്രമേ പി എസ് സി അംഗങ്ങളെ അത് സ്റ്റേറ്റിലായാലും സെൻട്രലിലായാലും പുറത്താക്കാൻ സാധിക്കൂ. അതാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ്. ഇനി ഈ നാലാമത്തെ പോയിന്റിന് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കേസ് പോലെയുണ്ട്. റിമൂവലിന് പകരം സസ്പെൻഷൻ എന്നാണ് അവിടെ കണ്ടീഷൻ എങ്കിൽ, പുറത്താക്കലിന് പകരം റദ്ദാക്കൽ സസ്പെൻഷൻ എന്നാണ് അവിടെ വരുന്നതെങ്കിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. യു പി എസ് സി അംഗങ്ങളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. പി എസ് സി അംഗങ്ങളെ, സംസ്ഥാന പി എസ് സി അംഗങ്ങളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗവർണറാണ്. അപ്പോൾ റിമൂവലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സസ്പെൻഷൻ അഥവാ റദ്ദാക്കൽ എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ്? യു പി എസ് സി കേന്ദ്ര പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ആണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സംസ്ഥാന പി എസ് സി അംഗങ്ങളാണെങ്കിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഗവർണറാണ്. ഇനി എപ്പോഴാണ് ഈ സസ്പെൻഷൻ എന്ന കാര്യം വരുന്നത്? എപ്പോഴെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ട് പ്രസിഡന്റിന് ഫൈനൽ റിമൂവൽ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രൂവൽ ഓർഡർ പെൻഡിങ് ആയി നിൽക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, ആ ഓർഡർ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ
ആ സാഹചര്യത്തിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ് സസ്പെൻഷൻ ഓർഡർ. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഓർഡർ വന്നു, പക്ഷെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഫൈനൽ അപ്രൂവൽ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടുള്ള റിമൂവ് ചെയ്തതുകൊണ്ടുള്ള ഓർഡർ വന്നില്ല. ആ സാഹചര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് സസ്പെൻഷൻ. സസ്പെൻഷന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? UPSC അംഗങ്ങളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റാണ്. സംസ്ഥാന PSC അംഗങ്ങളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗവർണറാണ്. അപ്പോൾ 316 എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിള് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്, ടേം ഓഫ് ഓഫീസ്, നിയമനവും കാലാവധിയും പറ്റി പറയുന്നതാണ്. UPSC അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ്? പ്രസിഡന്റാണ്. സംസ്ഥാന PSC അംഗങ്ങളെ ഗവർണറാണ്. ഇനി UPSC അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി എത്രയാണ്? 6 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ്. PSC അംഗങ്ങളോ 6 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 62 വയസ്സ്. ഏതാണോ ആദ്യമാകുന്നത് അതുവരെയാണ് കാലാവധി. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? UPSC അംഗങ്ങൾ രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റിനാണ്. PSC അംഗങ്ങൾ രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഗവർണർക്കാണ്. ഇനി നാലാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്, UPSC അംഗങ്ങളായാലും PSC അംഗങ്ങളായാലും പുറത്താക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പ്രസിഡന്റ് ആണ്. എങ്ങനെ? സുപ്രീം കോടതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം. ഇനി റിമൂവലിന് പകരം സസ്പെൻഷൻ, പുറത്താക്കലിന് പകരം റദ്ദാക്കൽ എന്ന കണ്ടീഷനാണ് വരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ്? UPSC അംഗങ്ങളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ്. PSC അംഗങ്ങളെ, സംസ്ഥാന PSC അംഗങ്ങളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗവർണറാണ്. ഇനി എപ്പോഴാണ് സസ്പെൻഷൻ എന്ന കണ്ടീഷൻ വരുന്നത്? സുപ്രീം കോടതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടും പ്രസിഡന്റിന് ഫൈനൽ അപ്രൂവൽ ഓർഡർ പുറത്തിറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വരുന്നതാണ് സസ്പെൻഷൻ. അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 316. ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ 320 മറ്റൊരു പ്രധാന ആർട്ടിക്കിളാണ്. 320 പറയുന്നത് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനുകളുടെ ചുമതല. യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആയാലും സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആയാലും അവരുടെ ചുമതലയെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് 320. ആർട്ടിക്കിൾ 320 പ്രകാരം കേന്ദ്ര സർവീസിലേക്ക് പരീക്ഷ നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തി ആളുകളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിൽ എത്തിക്കേണ്ട ചുമതല യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസസ് കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ UPSCക്കും, സംസ്ഥാന സർവീസുകളിലേക്ക് പരീക്ഷ നടത്തി ആൾക്കാരെ നിയമിക്കേണ്ട ചുമതല അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ്? സംസ്ഥാന PSC സർവീസുകൾ, സ്റ്റേറ്റ് PSC സർവീസുകളുമാണ്. അപ്പോ ആർട്ടിക്കിൾ 320 PSCയുടെയും UPSCയുടെയും ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ്. എന്താണ് UPSCയുടെ ഫംഗ്ഷൻ? കേന്ദ്ര സർവീസിലേക്ക് പരീക്ഷ നടത്തി ആളുകളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുക. PSCയുടേതോ സംസ്ഥാന സർവീസിലേക്ക് പരീക്ഷ നടത്തി ആൾക്കാരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജോലി നൽകുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 320 പ്രകാരമാണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 320 പ്രകാരമാണ് നമുക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് 14 എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ കീഴിലുള്ള സേവനത്തെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. 308 മുതൽ 323 വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്, ഗവൺമെന്റ് ജോബ്, ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്ന പാർട്ടാണ് പാർട്ട് 14, കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള സേവനം. ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ 310 എന്താണ് പറയുന്നത്? കേന്ദ്ര സർവീസ് ആണെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റും സംസ്ഥാന സർവീസ് ആണെങ്കിൽ ഗവർണറുമാണ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരൊക്കെ ജോലി ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ്. ഏതാണ്? ആർട്ടിക്കിൾ 312. ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസിനെ പറ്റി തന്നെ പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 312. ആർട്ടിക്കിൾ 315 അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ്. എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ 315? PSCയുടെയും UPSCയുടെയും നിയമനത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ്. PSCയും UPSCയും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 315. 315 പ്രകാരമാണ് PSCയും UPSCയും ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ PSCയും UPSCയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ 315 ആണ്. ആരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ UPSC ചെയർമാൻ? ഡേവിഡ് R. സിമിലിയാണ് UPSC ചെയർമാൻ. കേരള സംസ്ഥാന PSC ചെയർമാൻ ആരാണ്? അഡ്വക്കേറ്റ് MK സക്കീർ. അഡ്വക്കേറ്റ് MK സക്കീർ ആണ് സംസ്ഥാന PSC ചെയർമാൻ. ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ 316 എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. PSCയിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് ഗവർണറാണ്. ഇനി യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ പ്രായപരിധി എത്രയാണ്? 6 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സാണ്. PSC ആകുമ്പോഴോ 6 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 62 വയസ്സാകും. ഇനി UPSC അംഗങ്ങൾ ആർക്കാണ് രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കുന്നത്? പ്രസിഡന്റിനാണ്. PSC അംഗങ്ങളോ ഗവർണർക്ക്. ഇനി നാലാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് എന്താണ്?
UPSC അംഗങ്ങളായാലും PSC അംഗങ്ങളായാലും ആരാണ് പുറത്താക്കാൻ പോകുന്നത്? പ്രസിഡന്റ് ആണ്. എങ്ങനെ? സുപ്രീം കോടതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ പ്രകാരം. ഇനി റിമൂവലിന് പകരം സസ്പെൻഷൻ എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? UPSC അംഗങ്ങളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. PSC അംഗങ്ങളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗവർണറാണ്. ഇനി എപ്പോഴാണ് സസ്പെൻഷൻ വരുന്നത്? സുപ്രീം കോടതി റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടും പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓർഡർ വരുന്നില്ല എന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത്? സസ്പെൻഷൻ. ഇനി അവസാനത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ടത്? ആർട്ടിക്കിൾ 320. എന്താണ്? പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനുകളുടെ ചുമതല. UPSCയുടെ ചുമതലയാണ് കേന്ദ്ര സർവീസിലേക്ക് പരീക്ഷ നടത്തിയ ആളെ എടുക്കേണ്ടത്. സ്റ്റേറ്റ് PSCകളുടെ ചുമതലയാണ് സംസ്ഥാന സർവീസിലേക്ക് പരീക്ഷ നടത്തി ആൾക്കാരെ എടുക്കേണ്ടത്. അതാണ് 320 പറയുന്നത്. 320 പ്രകാരമാണ് നമുക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നത്. So friends, that's all about part 14 of our Indian Constitution. Move to the next part 14A, tribunals. Part 14A, tribunals. The articles included in this part, Article 323A and Article 323B. Two articles are included in Part 14A of our Indian Constitution, tribunals. The important article in this part is Article 323A, Administrative Tribunal. Article 323A, Administrative Tribunal. So the article related to Administrative Tribunal, Article 323A. What is Administrative Tribunal? It is a multi-membered judicial body to take out disputes or the complaints between citizen and government agencies or government services. It is a judicial body to take out disputes or complaints of citizens about the government services or the government agents. That is Administrative Tribunal. അപ്പോൾ പാർട്ട് 14 കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പാർട്ട് 14A വരികയാണ്. പാർട്ട് 14A ട്രിബ്യൂണലുകളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ 323A, 323B എന്നിങ്ങനെ 2 ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത്, പാർട്ട് 14A. പാർട്ട് 14A ട്രിബ്യൂണലുകളെ പറ്റിയാണ്. ഈ ഭാഗത്തെ പ്രധാന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 323A. ആർട്ടിക്കിൾ 323A, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ. ആർട്ടിക്കിൾ 323A, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ എന്ന ഭാഗം. അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 323A. എന്താണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ? അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയാണ്, ഒരു കോടതി പോലെയുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ. ഇതിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ജോലി എന്താണ്? പൗരന്മാരും ഗവൺമെന്റ് സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏജൻസ്, അതായത് ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്കാർ, ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് ചെയ്യുന്നവർ, അവർക്കിടയിലുള്ള തർക്കങ്ങളും പരാതികളും പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമ സംവിധാനമാണ്, ഒന്നിലധികം ആൾക്കാർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു നിയമ സംവിധാനമാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ. സിറ്റിസൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പൗരന്മാരും ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ജോലിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സർവീസ്, ഗവൺമെന്റ് സേവനങ്ങൾ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളും പരാതികളും പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒന്നിലധികം ആൾക്കാരുള്ള ഒരു നിയമ സംവിധാനമാണ് എന്ത്? അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് സർവീസിനെ പറ്റിയുള്ള പരാതികളും തർക്കങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമ സംവിധാനമാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ. ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിള്? 323A. അപ്പോൾ പാർട്ട് 14A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിബ്യൂണലുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഭാഗത്ത് വരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 323Aയും 323Bയുമാണ്. അതിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ് 323A, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ. എന്താണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ? സർക്കാർ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഏജൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള തർക്കങ്ങള് പരാതികള് ആർക്കുണ്ട്? പൗരന്മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമ സംവിധാനമാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ. So friends, that's all about part 14. We have completed till Article 323B. The remaining parts and important articles in the Constitution we will discuss in our next class.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭരണഘടനയുടെ 14 പാർട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രധാന ആർട്ടിക്കിളിലാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. തുടർന്ന് വരുന്ന പാർട്ടുകളും അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളുകളെയും പറ്റി നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. നന്ദി.